Good morning, students. With a pleasant morning, I welcome you to the online class. We have created this class only for the students' concern, that is, to enhance your knowledge. By analyzing the situation, please, I request all of you to be safe at home and utilize this class. Try to complete your assignment works which you receive from our school in a week. And before entering into the topic, those who have books, please sit with your books and imagine the situation how we sit in our class. Okay, now in physical science, before entering into the topic, shall we play a game? Game in the sense, it is not a game played through physically. Actually, it is a mental game. What is mental game, ma'am? Nothing but it's a riddle with this picture. Answer is given in this picture. A question has been asked like a poetic line. You should find out what is that. What is the question is? Okay. Answer is inside the picture, so you have to find it. Shall we go with the game? Fine. I'm a seed with the three letters in my name. Take away the last two, and I still sound the same. What am I? This is your riddle. Try to find the answer. If you would have been completed, please note down the answer. By this session get end, you will be finding the answer in last slide. Okay. Now, next picture, you can clearly see what a lot of activities, that is lot of activities which is given here, that is inclined picture. Each picture show individual activities, right? So what are they trying to convey? Can you guess it? Maybe the topic is based on what? Do you have any idea? Yes, absolutely. I think few of you have been guessed, but I couldn't receive your voice. That's fine. It's nothing but the topic is what? Measurement. Okay, fine. Next. Okay, then what is measurement? We know that. What is measurement? From the previous slide, you have been understood that the topic what we are going to see about is measurement, right? Fine. So then, what do you mean by measurement? Measurement. For what purpose do we use measurement? To know more about measurement, is there we need to get into the measurement. What we have to do is, should we want to learn individually to know about measurement, or is it inclined in our day to day life? It means the measurement is merged in our day to day life activities, or we have to do that individually. This is what the question I want to raise you. Think over it. If someone know the answer, it's no issues. You can note it down at your notes. Fine. What may be the answer? I'll just tell you. Just check whether this is what your answer. The activities which merge with us, from that we can know what is measurement, right? So for to know more about measurement, there is no need to learn individually. Okay, because it is not a theoretical part which we have to learn individually to know more. It's not like that. Measurement is we doing this in our day to day activities. How, ma'am? You can raise me a question. How, ma'am? How can we measure? How are we using this measurement? Or it's nothing, very simple. Okay, early morning பெட்டில் இருக்கீங்க, எழுந்த உடனே என்ன பண்ணுவோம்? we will be taking a bath. Before that, first we have to brush our teeth, இல்லைங்களா? அப்போ ப்ரஷ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோன்னா பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணுவோம். அந்த பேஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ப்ரஷ்னுடைய சைஸ்க்குள்ளே எவ்வளோ லிமிட்டோ அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் எக்ஸீட் ஆனாலும் பேஸ்ட் என்ன பண்ணிடுவீங்க? வேஸ்ட் ஆகிடும். நீங்கள் திரும்ப அதை பேஸ்ட் இதுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிவிடுவீங்க. அதனோட என்ன வேஸ்ட் ஆகும்? இல்லை பரவாயில்ல அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஹவு டு யூ ஃபீல்? ஏன் அது அதிகமாக இருந்தால் என்ன, பேஸ்ட் அப்படியே ஏன் போடக்கூடாது? த திங் இஸ்,
அது அந்த அளவு இவ்வளோ தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த அளவு மீன்ஸ் வாட் குவான்டிட்டி, தட் இஸ் வாட் மெஷர்மெண்ட். ஓகே, சி ஆஸ் ஐ டோல் யூ இட் இஸ் இப்போ வந்துருச்சுங்களா மெஷர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம மார்னிங் ஏர்லி மார்னிங் வேக்கப்லேருந்து வந்துருச்சு. சேம் வேக்கப் மட்டும் இல்லை, இப்போ நைட்டு இப்போ மார்னிங்கில் இந்த டைமில் பிரேக்ஃபாஸ்ட், இந்த டைமுக்கு ஸ்கூலுக்கு வரணும், லஞ்ச்னா இந்த டைம் இருக்குது. ஸோ வாட் எவ்ரி ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா மர்ஜ் ஆகிருக்கும். Science, this is of because science is all our activities belong to what? Science. எல்லாமே சயின்ஸ் தான், எல்லாத்துலேயுமே சயின்ஸ் இஸ் இன்வால்வ். சரிங்களா, மெயின்லி ஃபிசிக்ஸ் இஸ் இன்வால்வ். நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆக்ஷனுமே அப்போ அதை எப்படி பண்ணுவோம், அது ஃபோர்ஸ் மோஷன் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. அப்போது அதில் இப்போ நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம், டைமை பேஸ் பண்ணி. இட் மீன்ஸ் வாட் எவர் த ஆக்ஷன் வி ஆர் டூயிங் இன் அவர் டே டு டே லைஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ், இட் பேஸ்ட் ஆன் தி டைம். ஓகே, வாட் த ஆக்டிவிட்டி வி ஆர் டூயிங். If as I told you, you have to brush your teeth, right? Only the limited pace you can take. If the limit is exceed, what is that limit is nothing but a quantity. I hope you understand. Fine. So only for those purpose, not ma'am. அழகாக குளிச்சுட்டு ப்ரஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுவீங்க வெளியே, ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கீங்க ஸ்கூலுக்கு. அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிரேக்ஃபாஸ்ட் அம்மா அந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் குக்கிங். அப்போ குக்கிங்கில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்கிறாங்க, ஃபுட்டு செய்யும் போது உங்கள் அம்மா எப்படி பண்ணுவாங்க, வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க, ஹவு மெனி பீப்புள்ஸ், ஹவு யுவர் மதர் வில் யூஸ் டு குக். இஃப் யுவர் ஃபேமிலி பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ஃபேமிலி, தட் இஸ் வெயிட்டேஜ் ஆஃப் த பீப்புள். வெயிட்டேஜ் மீன்ஸ் நாட் தேர் வெயிட், வெயிட்டேஜ் மீன்ஸ் த how many peoples are being with you, உங்களோட எவ்வளோ பேர் உங்கள் வீட்டில் இருக்காங்களோ. இஃப் யுவர் ஃபேமிலி இஸ் a nuclear family, maybe it won't exceed more than 4. Or if it is a joint family, sure, minimum 10 members will be there, maximum 20 or 50, within 20. So in such a kind of family, what they will do, they will be using maximum of quantity. Maximum of quantity means the same kind of food is cooked in two families. In both families, cooking as well, the food item may be same, but the quantity, how much they have been taken, how much they have been used for cooking is entirely different. That how much and the quantity we say as nothing but measurement. So அப்போ அந்த மெஷர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எப்படி மேம் நமக்கு தெரியும். அப்போ குக் பண்ணுறாங்க அம்மா, ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். அம்மா வந்து பிரியாணி பண்ணுறாங்க, அப்படியே எல்லாத்துக்கும் நாக்கு எச்சு ஊறும் இல்லைங்களா. யூ ஃபீல் வெரி ஈகர் டு ஹியர் தட் வேர்ட். அப்படியே வந்துருச்சு, காதில் வந்துருச்சு பிரியாணின்னு கேட்டவுடனே அப்படியே நமக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி பிரியாணி அப்படின்ற டேஸ்ட்டை யோசிச்சுட்டு இருப்போம். ஃபைன். அப்போ அந்த பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு இப்போ வீட்டில் 4 பேருக்கு பிரியாணினா ஒரு 2 டம்ளர் ஆர் 3 டம்ளர், ஏன்னா பிரியாணினா டேஸ்ட்டாக இருக்கும், வில் யூஸ் டு ஈட். அப்போ அந்த மெனுவுக்கு என்ன மாதிரியான குவான்டிட்டிஸ் தேவைப்படுது, என்ன மாதிரியான எக்ஸ்ட்ரா இன்க்ரீடியன்ஸ் ரெசிபீஸ் ஆட் பண்ணுறோம், அது எவ்வளோ அப்படிங்கிறது இருக்கும். த சேம் குவான்டிட்டி வித் சேம் குவான்டிட்டி உங்கள் அம்மா 4 பேத்துக்கு சமைக்கிற அந்த பிரியாணி குவான்டிட்டியை வச்சு 10 பேத்துக்கு என்ன பண்ண முடியாது, சமைக்க முடியாது. பிகாஸ் பத்தாது. ஏன் மீன்ஸ் குவான்டிட்டி ஆஃப் மேட்டர் இஸ் வெரி லோ. வை? பிகாஸ் த பீப்புள் இஸ் எக்ஸஸ். அப்போது இங்கே இந்த குவான்டிட்டிங்க, அதாவது இதில் என்ன நடக்குன்னா கம்பேர் பண்ணுறேன். ஃபேமிலி சின்னது, குவான்டிட்டி ஓகே, இதுக்கு அது வந்து ஓகே. இப்போ பெருசு அப்படின்னும் போது மாறும். அப்போ இங்கே மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னாவே என்ன மேம், ஃப்ரம் திஸ் ஐ ஹோப் யூ கேன் ட்ரை டு define the word measurement. Measurement is nothing but the comparison between known and unknown quantity. அப்போது இங்கே எனக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூ, தெரியாத வேல்யூ ஒன்றும் இல்லை. தெரியாத வேல்யூ, ஒரு வீட்டில் ஃபங்க்ஷன் நடக்குது, நம்ம 10 பேரை இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம், அந்த 10 பேர் சேர்ந்து இன்னும் ஒரு 4-5 பேரை கூட்டிகிட்டு வருவாங்க, அது எவ்வளோன்னு தெரியாது. அப்போ நம்ம ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக எக்ஸஸாக தான் செஞ்சு வைப்போம், ரைட்டுங்களா. ஸோ இதெல்லாமே டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம செய்கிறதானே. இப்போ இதில் நம்ம மெஷர்மெண்ட் அப்படிங்கிறத தனியாக என்ன பண்ண தேவையில்லை, இண்டிவிஜுவலாக அதை ஒரு டாப்பிக்காக லேர்ன் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை. நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு வீட்டிலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ்லுமே என்ன இருக்குது, மெஷர்மெண்ட் இருக்குது. ஓகேங்களா. ஒன்றும் இல்லை, காலையில் மோட்ரு போடுறோம் வீட்டில், அதுக்குன்னு ஒரு டைமிங் இருக்குது, 1/2 an hour. அதுக்கு மேலே ஒரு இன்னும் 10 minutes, அதுக்கு மேலே போனால் என்ன ஆகும், டேங்க்கு ஃபில் ஆகி வெளியே லீக் ஆகும் இல்லைங்களா. அப்போ இதுவுமே என்ன ஒரு டைமிங். அது இதில் ஃப்ரம் திஸ் ஆக்டிவிட்டி வாட் ஐம் ட்ரைங் டு கன்வே யூ இஸ் த டைமிங். ஹியர் ஹவ் கிவன் நோ, ஹியர் இட் இஸ் கிவன் கிளியர்லி சைட். ஸோ அந்த மெஷர்மெண்ட் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது மேம், எல்லாத்துலேயுமே நம்ம அந்த மெஷர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, இப்போ ஒரு ஒர்க் பண்ணுறோம், அதான் மோட்டர் போடுறோம், அதில் என்ன பார்க்குறோன்னா டைம் மெஷர் பண்ணுறோம்.
சரிங்களா? இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் போகிறீங்க, ஃபீவரிஷாக இருக்குது, என்ன பண்ணுறாங்க? டெம்பரேச்சர் ஃபீவர் அப்படின்னும் போது எவ்வளோ டிகிரிஸ் இருக்குது, எவ்வளோ செல்சியஸ் இருக்குது, எவ்வளோ இருக்குது, நார்மல் டெம்பரேச்சரா இல்லை நீங்கள் your body temperature you may feel hot, that is heat, your body may be heat, so you can feel it is feverish, but they will find with the help of a thermometer, the person who's that nurse or doctor, they will measure and tell you or you people is affected with the feverish. உங்களுக்கு ஃபீவர் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத யார் சொல்லுவா? டாக்டர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்லுவாங்க. அது எதை யூஸ் பண்ணி? டெம்பரேச்சர் யூஸ் பண்ணி. அப்போ அந்த இடத்துலையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? மெஷர் பண்ணுறாங்க இல்லையா? நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய இதை ஃபீவராக இருக்கமா நல்லா இருக்கமா அப்படிங்கிறத தே வில் பி மெஷரிங். அப்போ அதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. சிமிலர்லி ஹியர் இப்போ ஒன்றும் இல்லை, கடைக்கு போகிறீங்க, நீங்கள் உங்கள் அம்மா ஃபேமிலியாக ஷாப்பிங் பண்ணுறீங்க, இல்லை வீட்டில் உங்கள் அம்மா வந்து சமைச்சிட்டு இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது, டக்குன்னு உங்கள் அப்பாவையோ இல்லை உங்களையோ போய் என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க? ஒரு மில்க்கோ ஒன்றும் இல்லை, சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேசரி பண்ணுறாங்க அம்மா வீட்டில், சமைச்சிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு கேசரி பவுட்ரோ இல்லை சர்க்கரையோ கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது, உங்களை என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க? வாங்கிட்டு வர சொல்கிறாங்க. ப்ளீஸ் தேஜஸ்ரீ go and buy sugar for us அப்படின்றாங்க, for doing this கேசரி. Like this your mother is giving instruction. What you will do? Immediately you will get up and it will start to move because it is a walkable distance. The shop which you want to buy is your walkable distance near. Okay, போகிறீங்க, அங்கே போய்ட்டு சுகர் கொடுங்க அப்படின்னா வாட் தே வில் டூ? உடனே ஷாப் கீப்பர் அவங்க எவ்வளோ வச்சுருப்பாங்க சுகரு? ஒரு பஞ்ச் நிறைய வச்சுருப்பாங்க. ஏன்னா ஒரு ஷாப் அப்படின் போது உங்களை மாதிரி நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க. ஸோ அது பெரிய ஷாப்பாக இருக்கும்போது நிறைய வச்சுருப்பாங்க. அப்படியே தூக்கி கொடுத்துருவாங்களா? த சேம் வாட் தே ஹவ் பீன் கெப்ட் ஆஸ் சச் தே ஓன்ட் கிவ். தே வில் ரைஸ் அ கொஷின், ஹவு மச் யூ நீட், உனக்கு எவ்வளோ வேணும்? அப்போ அந்த எவ்வளோங்கிறது தான் என்னங்க? குவான்டிட்டி மெஷர். அதை மெஷர் பண்ணக்கூடியதுக்கு தேவைப்படுறது மெஷரிங் டூல்ஸ். அதுக்கு நம்ம அந்த மெஷரிங் டூல்ஸ் ஓகே, அது வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அந்த மெஷரிங் டூல்ஸ் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு. நீங்கள் எவ்வளோ வேணும்னு சொல்வீங்க பாருங்கள், 1 kg. அந்த 1 அப்படிங்கிறது நியூமரிக்கல் வேல்யூ. எனக்கு எவ்வளோ வேணும்? குவான்டிட்டி எனக்கு வந்து 1 kg போதும். அந்த கேஜிங்கிறது கரெக்டாக இந்த சப்ஸ்டன்ஸுக்கு இந்த யூனிட் தான் யூஸ் பண்ணும். இப்போது அதே இது வேறு ஒன்று ஸ்கேல் வாங்கிட்டு வர சொல்கிறாங்க. சின்ன ஸ்கேலா பெரிய ஸ்கேலா? 15 centimeter ஸ்கேலா 30 centimeter ஸ்கேலா? அதுவும் கேட்பாங்க. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த மெட்டீரியல் த யூனிட் வே சேஞ்ச். ஏன்னா ஸ்கேலில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? வில் பி மெஷரிங் தி லென்த் as well the distance and also the height. Understood what you mean by all this, right? So these are all the basic thing. And for what ma'am? இதெல்லாம் ஓகே மேம். ஆஃபனாக நம்ம மெஷர்மெண்ட் எப்படி மேம் யூஸ் பண்ணுவோம்? என்ன மாதிரியான வேஸில் யூஸ் பண்ணுவோம்? we often make measurement in our daily life either accurately or by estimation. அந்த accurate estimationக்கு தான் I gave lot of examples like this. accurate அப்படின் போது எனக்கு 2 பேர் வீட்டில், நாங்கள் 2 பேர் தான் வீட்டில் இருக்கோம். அப்போது எனக்கு சமையல் வந்து இவ்வளோ தான் எனக்கு போதும். 1 டம்ளர் ரைஸ் வச்சாவே போதும். ஒரு பவுல், சின்ன பவுலில் ரசம் சாம்பார் வச்சாவே அதுவே இனஃப், வெல் இனஃப். அதே 10 பேர் இருக்கும்போது அது எனக்கு பத்தாது. அந்த 10 அப்போ வந்து என்ன ஆகும்? எனக்கு அதிகமாக தேவைப்படும். அப்போ அக்யூரேட்டாக நான் போட முடியாது, எஸ்டிமேட் பண்ணுவேன். ஐ வில் எஸ்டிமேட். ஓகே, அப்போ எல்லாமே இந்த விட என்ன எக்ஸஸா? ஸோ இப்போது குக்கிங்லேயுமே நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, அக்யூரேட் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா டேஸ்ட்டை பொறுத்து ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவோம், வி நீட் சால்ட் எக்ஸஸ், சம் பீப்புள் வில் நீட் சால்ட், தே நீட் ப்ராப்பர், எல்லாமே கரெக்டாக இருக்க மாதிரி. ஸோ ஓகேவா? அப்போ அந்த டேஸ்ட்டை பொறுத்து என்னாகும், அந்த சால்ட்டு ஸ்பைஸு எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும். அப்போது ஒரு குக்கிங்கில் கூட நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, அக்யூரேட் மெஷர் பண்ண முடியாது, எஸ்டிமேஷன் தான். கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் வாட் இஸ் மெஷர்மெண்ட். ஸ்டில் நவ் வி ஆர் லேர்னிங் மெஷர்மெண்ட்னா என்ன. ஓகே ஃபைன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, என்னென்ன மாதிரியான ஏரியாஸில் வாட் ஆர் த ஏரியாஸ் டு வி யூஸ் திஸ் மெஷர்மெண்ட்? As I told you, still now we are discussing about cooking. So mind la fulla biryani, கேசரி, these are all things is going on, right? It's cooking மட்டும் கிடையாது மேம். ஒன்றும் இல்லை. இப்போ நீங்கள் now we are just seeing the video, right? I'm taking class, you're just watching. Fine. With the help of laptop, tab, mobile. So only with these things இதில் தான் பார்த்துட்ருப்பீங்க, ரைட்? இன் சச் அ கேஸ் வாட் யூ வில் டூ, வாட் இஸ் த லென்த் ஆஃப் தட்? எங்கே உட்காருவீங்க? சோஃபாவில் உட்காந்துருப்பீங்க, மேபி சேரில் உட்காந்துருப்பீங்க, மேபி ரூமில் பெட்டில் உட்காந்துருப்பீங்க. ஸோ த ஏரியா, அப்போ அந்த நான் சொல்ல வரேன், இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ், வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ரூம், பெட்ரூம், ஹால், டைனிங் டேபிள்? ஹவு கேன் வி டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆல் த ஏரியாஸ்?
How can we differentiate? அப்போ in which field? அப்போ that is your home is constructed by a engineer, a person. What அப்போ அவங்க how do they construct all this? ஒரு ரூம்னா இவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்கணும், ஒரு பெட்ரூம்னா this much of space. ஸோ இன் தட் ஏரியா அப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டுலேயுமே என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க மெஷர்மெண்ட், அங்கெல்லாம் வந்து அக்யூரேட் மெஷர்மெண்ட். அப்போது இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும். இப்போ ஒரு ஹால் அப்படின்னா ஒரு 10 பேர் அட்லீஸ்ட் உட்கார்ற மாதிரி நல்ல என்லார்ஜாக ஸ்பேஷியஸாக சோஃபா, டிவிஸ் வைப்போம், எல்இடி செட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. அப்போது இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம இந்த ஹால் பெருசாக இருக்கணும். we will estimate. அப்போ இந்த எஸ்டிமேஷன்ஸ் எல்லாமே they will use accurately, they will measure accurately. So I'm telling you in which area accurately the measurement is going on. Okay, in cooking we can do only the estimation process. Based on the people it will get changed. If the people is maximum, we have to taste once or twice. என்ன பண்ணும், போட்டுட்டு செக் பண்ணும், we have to recheck it. அதே குக்கிங்கில் வந்து that is அதான் எஸ்டிமேஷன்ஸ் வந்து குக்கிங்கில். அப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டு அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா that is a well structured, அதான் ஒரு பில்டிங் வெல் ஸ்ட்ரக்சர்டு பில்டிங் அப்படின்னா எந்த ஒரு பாட்டுமே எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடாது. செவரோ இல்லை அந்த ஆங்கிளோ கொஞ்சம் அந்த பில்லர் சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா, பில்லர் போடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ஒரு பில்டிங் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கான ரீசனே பில்லர் தான். வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் பேஸ்மெண்ட் பில்லரை வச்சு இதுதான் இனிஷியல், இதுலேருந்து தான் என்ன பண்ணுவாங்க பில்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ அந்த பில்டிங்க்கு பேஸ்மெண்ட்டு பில்லர் இதெல்லாம் ஸ்ட்ராங்காக இல்லை, கொஞ்சம் ஆங்கிள் மாறினாலும் என்ன ஆகிடும், பில்டிங் வந்து ப்ராப்பராக உங்களுக்கு ஷேப் வராது சரிங்களா. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் கண்டிப்பாக யூ கேன் damn sure you can say in construction field they are accurately doing the measurement. The measurement is without measurement construction field is not out. பிகாஸ் நிறைய பில்டிங்ஸ் நிறைய வெளியே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வண்டர்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே பார்ப்போம் எவ்வளோ ஆர்கிடெக்சர். இப்போது டெக்னாலஜி இஸ் அட்வான்ஸ்டு. நான் ரைட் நோ வி ஆர் இன் அட்வான்ஸ்டு ஸ்டேஜ், வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ். பட் யூ ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் த ப்ரீவியஸ் வண்டர்ஸ், 7 wonders, தாஜ்மஹால் ஆகட்டும், நம்ம தஞ்சை கோயில் ஆகட்டும், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது 7 wonders நினச்சி பாருங்கள். அசோகா பில்லர், they doesn't have these much of instruments. அந்த காலத்தில் அவங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப பேசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் இருக்கும், அட்வான்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிடையாது. பட் ஈவன் தோ தே டிட் திஸ் மச், இந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்காங்க பிகாஸ் they were very inclined. அதுக்குள்ளே போய் அதை கரெக்டாக அதை மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சே பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் how they are measuring is accurately they are doing the measurement. Clear? Next, ஹோம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்மா ஒன்றும் இல்லை. இப்போ நாங்கள் அதே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் வீட்டில். நான் as I told you where you have seated and listening to the class, sofa, maybe sofa, just say for example சோஃபாவில் உட்காந்துருக்கீங்க. இதே கிளாஸாக இருந்தால் you will be sitting on the table. ஓகேவா? இப்போ நம்ம டேபிள் கிளாஸில் எப்படி இருக்கும், ஸ்டீல் நல்ல அயன் ஸ்டீல் அட்டாச் பண்ணோம்னா நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்குமா, நான் அப்படியே வெல் ஸ்ட்ரக்சர்டாக எல்லா டேபிளுமே ஈவனாக இருக்குமா, இல்லை ஏன் கம்பேர் பண்ண ஒரு டேபிள் சின்னதாக ஒரு டேபிள் பெருசாக இருக்காது. அப்போ அதுவுமே என்னவாக இருக்கும், ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சர்டாக இருக்கும். அப்போ அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, கட் பண்ணுறாங்க. அந்த மெட்டீரியல் விச் மெட்டீரியல், இப்போ உட்டுனா உட்டு டேபிள்னா உட்டில் பண்ணியிருப்பாங்க பேஸ்ட் ஆன் த மெட்டீரியல், பட் சேம் ஸ்ட்ரக்சர். அதில் அந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஹோம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் மீன்ஸ் வாட் ஆர் ஆல் த மெட்டீரியல்ஸ் வி ஹவ் கெப்ட் இன்சைட் தி ஹோம். இப்போ நிறைய ஆர்ட்ஸ் பண்ணுறோம், நிறைய கிராஃப்ட் ஐட்டம்ஸ் வீட்டில் வச்சுருக்கோம், ஃபோட்டோஸு, கிளிப் ஆர்ட்ஸு, நிறைய வேறு அந்த கலைப்பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா, அதெல்லாம் ஷாப்பே இண்டிவிஜுவலாக இருக்குது. இப்போ அதுவுமே பார்த்திங்கன்னா அழகாக வெல் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு கரெக்டாக பெயிண்ட் பண்ணுறது ஒன்றும் இல்லை. ஒரு பெயிண்டிங் கூட ஒரு ஆங்கிள் ஒரு இன்ச் தள்ளி கொஞ்சம் போயிடுச்சுனாலும் நமக்கு என்ன வராது, அந்த பியூட்டி போயிடும், அந்த என்டையர் பெயிண்டிங்கோடைய பியூட்டி போயிடும். சிமிலர்லி அப்போ நம்ம வீடு அப்படின்னும் போது வீடுவே நம்ம பார்த்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம். பிகாஸ் ஆஃபன் வி won't construct many home. It is not a sand home to construct often. மணல் வீடு கிடையாது சும்மா கட்டுறதுக்கு. இப்போ வீடு அப்படின்னும் போது நம்மளுடைய அது வந்து ஒரு ஆம்பிஷன் மாதிரி, ஒரு ட்ரீம் மாதிரி. அப்போ அதை பார்த்து ரொம்ப கான்ஷியஸாக நம்ம பில்ட் பண்ணுவோம் நம்ம ஹோமை. அப்போது என்னோடய பெட்ரூம் இப்படி இருக்கணும், ஹால் இப்படி இருக்கணும், கிச்சன் இந்த மாதிரி நிறைய வெல் ஸ்ட்ரக்சர்டாக இருக்கணும். ஸோ இது எல்லாமே ஹோம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ். இதெல்லாம் இப்படி இந்த ஆங்கிளில் இவ்வளோ கரெக்டாக செட் பண்ணப்படும். இன் ஆல் ஏரியாஸ் வாட் இஸ் யூஸ்ட் மெஷர்மெண்ட், தே ஆர் யூஸிங் த மெஷர்மெண்ட் ப்ராசஸஸ் இன் மெர்ஜ்டு வித் ஆல் தோஸ். நெக்ஸ்ட் சீவிங், என்ன வியர் பண்ணுறோம், வாட் டைப் ஆஃப் ட்ரெஸ் ஆர் வி வியரிங் இஸ் யூனிஃபார்ம். at school we used to wear uniform, right? ஸோ இப்போ இந்த யூனிஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சொல்லுவார் சார், யூனிஃபார்ம் வந்து இன் பண்ணியிருக்கணும், டக் பிடிச்சிருக்கு, ரொம்ப டைட் ஃபிட்டிங்காக இருக்கக்கூடாது, ப்ராப்பராக இருக்கணும். எஸ், அப்போ அந்த இது எல்லாமே கூட என்னங்க மெஷர்மெண்ட்டு தான்.
அப்போ அந்த என்ன மெட்டீரியலோ அந்த மெட்டீரியலை ப்ராப்பராக இந்த பர்சனுக்கு, ஏன்னா ஒரு பர்சன் வந்து லீனாக இருக்கலாம், இன்னொரு பர்சன் நல்ல ஃபேட்டாக இருக்கலாம், ரெண்டுமே இல்லாமல் நார்மலாக மிட்வேயில் இருப்பாங்க, நடுமத்தியாக ரொம்ப குண்டாகவும் இல்லாமல் ஒல்லியாக இல்லாமல் ரொம்ப மிட்டாக ஒரு சில பீப்புள் இருப்பாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த எப்படி ஒரு மெட்டீரியலை பொறுத்து அதனோட மெஷர்மெண்ட் மாறுமோ. இப்போ கம்ப்யூட்டர் டேபிள்னால் அது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும், மானிட்டருக்கு ஒரு பிளேஸும், கீபோர்டுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் பிளேஸ் இருக்கும். சிமிலர்லி சிபியூ ஒரு பிளேஸில், கம்ப்யூட்டர் டேபிள் அப்படின்போது அது ஒரு அது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும், ஷேப்பாக இருக்கும். அதே டிவி டேபிள் அப்படின்போது அது ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும். ஏன்னா அங்கே ஸ்டெபிளைசருக்கு ஒரு பிளேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, சிடி டிவிடிஸ் வைக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு கொடுத்துருப்பாங்க, பிளேசஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு மெட்டீரியலை பொறுத்து அதனோட ஷேப் சைஸை பேஸ் பண்ணி அதனோட ஸ்ட்ரக்சர் வேரி ஆகும். அப்போ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் சைஸ் மாறுறதை எப்படி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம்? ஹவு குட் வி ஃபைண்ட் இஸ் ஓன்லி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட். ஸோ இன் ஆல் தோஸ் ஏரியாஸ் வாட் ஆர் வி யூஸிங் இஸ் மெஷர்மெண்ட். வி ஆர் மெஷரிங். நெக்ஸ்ட்டு திங்கு இன்னொன்று, வீட்டில் இந்த டைமில் நான் வி ஆர் நாட் சப்போஸ் டு கோ எனிவேர், பட் இஃப் நார்மல் டைம் வாட் வி வில் டூ, சண்டே ஆனால் என்ன பண்ணுவோம், எல்லோரும் ஃபேமிலியோடு வெளியே போவோம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷனுக்கு. அப்போ ட்ராவல், மேபி ஏற்காடு போகலாம், இல்லைங்கன்னா வேறு எங்கேயாச்சும் ஒரு பார்க்கோ பீச்சோ. அப்போ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கும், இப்போ உங்கள் வீட்டிலேருந்து உங்கள் ரூம்லேருந்து ஒரு பெட்ரூம் போகிறதே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் தான். ஏன்னா அது ஒரு அந்த பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்போது ஒரு இடைவேளை, ஒரு கேப் இருக்கும். Like so now we are maintaining the social distance, right? Similarly அங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு டிஸ்டன்ஸு அப்போ அந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படின் போது இப்போ இதோ ஒரு பிளேஸ் விட்டு பிளேஸ், இட் இஸ் பிளேஸ் டு பிளேஸ் மீன்ஸ் லைக் இப்போ சேலத்துக்குள்ளேயே அப்படின்னா இங்கே நிறைய பிளேசஸ் இருக்குது, அஸ்தம்பட்டி, சின்ன திருப்பதி. அப்போ இதெல்லாமே இதெல்லாமே பிளேசஸ் சொல்லுவோம். அதே டிஸ்ட்ரிக்ட்னு போது சேலம் டு நாமக்கல், கரூர், தீஸ் ஆல் ஆர் த டிஸ்ட்ரிக்ஸ். ஸோ இதெல்லாமே இங்கே என்னென்னா ட்ராவல், வி ஹேவ் டு ட்ராவல் ஆன் தி ரோட்வே. அப்போ அந்த ரோட்வேஸ் எப்படி இருக்கும் மேம், நல்ல வெல் ப்ராப்பர்ட் ஸ்ட்ரக்சர்டாக பிரிட்ஜஸ். இப்போ கூட ரீசெண்டாக தே ஹவ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் த பிரிட்ஜஸ், ரைட்? ஓப்பன் பண்ணாங்க பிரிட்ஜ், எவ்வளோ ப்ராப்பராக நீட்டாக இருக்குது, பெயிண்ட் பண்ணி கிளியராக இருக்குது. அப்போ அந்த பிரிட்ஜ் அப்படின் போது அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, எவ்வளோ ட்ராவல். அந்த ஒவ்வொரு இப்போ நீங்கள் ஊருக்கு போகும்போதும் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்கோ போகும்போது பார்த்துருப்பீங்க, மைல் ஸ்டோன், தே ஹவ் பீன் பிளேஸ்ட் அ மைல் ஸ்டோன். ஓகே, ஸோ இன் ஆல் தீஸ் ஏரியாஸ் அப்போ இங்கே எல்லாமே என்ன இருக்குங்க, மெஷர்மெண்ட் இஸ் தேர். வாட் இஸ் தேர் இஸ் நத்திங் பட் மெஷர்மெண்ட். அப்போ அந்த மைல் ஸ்டோன்ஸில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, தே ஹவ் பீன் ஆல்ரெடி மெஷர்ட் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் 15 கிலோமீட்டர்ஸ் தேர் டு அரைவ் நாமக்கல், 45 கிலோமீட்டர். அப்போ ஒவ்வொரு இது நீங்கள் க்ராஸ் ஆக ஏரியா க்ராஸ் ஆக when how long you are taking for crossing each and every area, you will be crossing a mile, you will be facing a milestone. அங்கே என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு மைல்ஸ்டோன் இருக்கும், பஸ் ஸ்டாப்ஸ் இருக்கும், people some sort of people will be there. அப்போ அங்கே அந்த இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்கும், மைல் ஸ்டோனில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ நேஷ்னல் ஹைவேஸ்னால் ப்ராப்பர் நல்ல ஃபுல் ஸ்பேஷியஸாக இருக்கும். ஏன்னா நிறைய வெஹிக்கல்ஸ் இப்போ ஹைவேஸ் அப்படின் போது ஆல் டைப் ஆஃப் வெஹிக்கல்ஸ் வில் பி தேர், ட்ரக்ஸு எல்லாமே வரும். பிளேஸ் டு பிளேஸ், ஏன்னா ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் தே வில் ட்ராவல். ஓகே, அப்போ தே யூஸிங் தட் ரோட். அப்போ அதையுமே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, நல்லா ப்ராப்பராக பெயிண்ட் பண்ணி கிளியராக மெயின்டைன், தே வில் யூஸ் டு மெயின்டைன். அப்போ அந்த எல்லா இடத்துலையுமே ஸோ ஆல் த ஏரியாஸ் வாட் ஐ ஹவ் பீன் மென்ஷன்ட் ஹியர், வாட் இஸ் யூஸ்ட் மெஷர்மெண்ட். ஓகே, ஃபார் தட் டு டேக் த மெஷர்மெண்ட் வாட் வி ஹாவ் டு யூஸ் இஸ் டூல்ஸ். கிளியர்? that will get vary. அப்போ இங்கே அந்த டெய்லி லைஃப் அப்படின் போது ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் ஒன்றும் இல்லை. ஸோ ஃபார் வி ஹவ் பீன் டிஸ்கஸிங் அபவுட் வாட் இஸ் மெஷர்மெண்ட். ஒரு சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஒரு சில இப்போது ஸ்கேல் எதுக்கு எது மெஷர் பண்ணுவோம், டேப் வச்சு என்ன மெஷர் பண்ணுவோம் பார்த்தோம், ரைட்டுங்களா? ஒன்றும் இல்லை, தனுஷோட அம்மா வந்து தனுஷை பால் வாங்கிட்டு வர சொல்கிறாங்க. தனுஷ் கோன் கெட்ட மில்க் அப்படின்றாங்க. ஓகே, தனுஷ் போய் என்ன பண்ணுவாங்க, கடைக்காரன் கிட்ட போய் மில்க் அப்படின்னு கொடுத்தா கேட்டால் தருவாங்களா? எவ்வளோன்னு சொல்லணும். இந்த எவ்வளோங்கிறது தான் குவான்டிட்டின்னு சொன்னேன். ஓகே, அந்த குவான்டிட்டி இப்போ மில்க்குக்கு என்ன யூஸ் பண்ணும், 1 kg ஆஃப் மில்க் வில் இஸ் இட் த கரெக்ட் டேர்ம் டு யூஸ்? கிவ் மீ a 1 kg ஆஃப் மில்க்? அப்சல்யூட்லி நாட். 1 kg அப்படிங்கிறது, கேஜி அப்படின்னா என்ன, மாஸுடைய யூனிட் தான் கிலோகிராம். அப்போ அந்த மாஸ் அப்படின்போது அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ், அதுக்காக தான் நம்ம கிலோகிராம் யூஸ் பண்ணோம். ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்குறதுக்கு நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணலாம், கேஜி வி கேன் யூஸ். இஃப் யூ வாண்ட் டு பை மில்க், அப்போ அந்த மில்க்குங்கிறது என்ன மேம், லிக்விட். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த மெட்டீரியல், ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, த யூனிட் வில் கெட்
சேஞ்ச். அப்போ அந்த மெட்டீரியலை பொறுத்து மாறுது. அப்போ பால் எப்படி கேட்போம்? லிட்டர். இதே அதே பெட்ரோல் பங்க்கில் போய் நீங்கள் எப்படி ஃபில் பண்ண சொல்லுவீங்க? லிட்டர், 2 லிட்டர்ஸ், 5 லிட்டர்ஸ் ஃபில் பண்ணுங்கள், இல்லை டேங்கை ஃபில் பண்ணுங்கள். ஓகே, அப்போ அங்கேயுமே நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா யூனிட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க, லிட்டர்னு தான் போட்டிருப்பாங்க. 1000 cc அதாவது யூனிட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க, இல்லை இவ்வளோ லிட்டர்ஸ் இன் ரேட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல். இதே பாருங்கள், சிம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் டைமு. இப்போ இந்த டைம் கிளாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? டைம் செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ டைம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா மேக்ஸிமம் அக்யூரேட்டாக டைமில் என்ன பார்ப்போம்னா கேம்ஸ்லலாம் பிடி சார் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது கவனிச்சிருப்பீங்க. இப்போ ஒரு ரேஸ் நடக்குது, 7th A 7th B ஒரு 100 மீட்டர் ஆர் 200 மீட்டர் ரேஸ் இஸ் கோயிங் ஆன். இட்ஸ் ஓகே. நம்ம கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படி நம்ம 7th Aவும் 7th Bக்கும் ரேஸ் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. என்ன பண்ணுவாங்க சார் வந்து அந்த ஆன் தி மார்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிற்க வச்சுருவார். எல்லாத்தையுமே அந்த லைன் கிட்ட நிற்க வச்சுருவார். அந்த லைன் போடுறதுக்குமே என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க, அந்த லைன் எப்படி போடுறாரு, ஏதோ ஒரு லைன்லேயோ இல்லை அப்படியே ஓட விடுவாங்களா? நாட் அட் ஆல். ஸோ அங்கேயுமே அங்கே என்ன மெஷர் பண்ணுறாங்க? கிரவுண்டில் லென்த்து, அந்த லைன் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு லென்த் மெஷர் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஒயிட் சுண்ணாம்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, சாக் பவுடர், சுண்ணாம்பு அதில் போடுவாங்க பவுடர்ஸ். அதில் அந்த சுண்ணாம்பு பவுடரில் என்ன பண்ணுவாங்க, இல்லை கோலம் அந்த மாதிரி இப்போ கண்டென்ட் இருக்கும், அதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ட்ரா பண்ணுவாங்க, லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணுவாங்க. கிளியர்? அப்போது ஓகே, இப்போ எல்லா லைன் ட்ரா பண்ணியாச்சு. இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ரேஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது சார் கையில் என்ன வச்சுருப்பாரு? ஸ்டாப் வாட்ச். எதுக்கு ஸ்டாப் வாட்ச்? ஏன்னா இப்போ 10 பேர் ரைஸ் போடுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வர பர்சனுக்கும் செகண்ட் வர பர்சனுக்கும் வி ஹாவ் டு கேல்குலேட் தி டைமிங். அப்போ அந்த டைமிங் வந்து எப்படி இருக்கும் மேம்? ஒரு செகண்டை கூட அக்யூரேட்டாக கேல்குலேட் பண்ண முடியும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 மீட்டரை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 ஆர் 1 மினிட்டில் க்ராஸ் பண்ணிடுறீங்க. அப்போ 1 or 2 minutes அப்படின் போது ஃபஸ்ட் 2% ஃபஸ்ட் பிளேஸ் பையன் வந்து 1 minute 50 seconds. அப்போ அந்த 50 seconds அவன் செகண்ட் பர்சன் வந்து ஒரு 2 minutes, இன்னும் ஒரு 10 secondsக்குள்ள அவனும் பின்னாடியே வந்துட்டான். அப்போ செகண்ட் பர்சன் வந்து அவனுடைய டைமிங் வந்து 2 minutes. இந்த 50 seconds, 1 minute 50 seconds ஆர் 55 56 seconds எவ்ரிதிங் 2 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மைன்யூட் வேல்யூஸை உங்களுக்கு இந்த ஸ்டாப் வாட்ச் என்ன பண்ணுன்னா கிளியராக கொடுக்கும். அப்போ இந்த இடத்துலையுமே என்ன இருக்குது? மெஷர்மெண்ட். இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே we are using day-to-day life activities-ல measurement is inclined. So how are we using that? This is what our concept, right? Okay, fine. எதுக்குங்க? Why do we want to use the measurement? Is it important? Absolutely. Measurement is merely important. As I told you, பிரியாணிக்கு கண்டென்ட் கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட் ஸ்பைஸ் கம்மியாவோ இல்லை அந்த கண்டென்ட்டில் வேறு ஏதோ உப்பு கம்மியாக போயிட்டாலோ பிரியாணி டேஸ்ட் கொடுக்காது. சிமிலர்லி ஏதோ ஒரு ஸ்வீட் கேசரியில் சர்க்கரை கம்மியாக போயிடுச்சுன்னா அது கேசரியே கிடையாது. சர்க்கரைக்கு பதிலாக சால்ட்டை போட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான், அப்போ அது கேசரி கிடையாது. அப்போ அதில் என்ன அப்படின்னா குவான்டிட்டி மெட்டீரியல் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னாவே என்ன ஆகும்? என்டையர் ஐட்டமே ஸ்பாயில்டு. அப்போது ஒரு குக்கிங்கில் கூட நமக்கு என்ன ப்ராப்பராக இருக்கணுங்க? மெஷர்மெண்ட். அக்யூரேட்லி ஆர் எஸ்டிமேட்லி we have to do the measurement or else we couldn't get that. Fine. So where in daily life what are the things, as I told you, we will be using this measurement? Cooking, construction, decorating a room. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குக்கிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பற்றி in previous slide we have saw, right? Decorating a room. So where decorating roomலலாம் எதுக்கு measurement? Don't get confused. Decorating roomனா இப்போது பர்த்டே, நம்ம ஸ்டூடெண்ட் யாருக்கோ பர்த்டே, சஞ்சய்க்கு பர்த்டேன்னு வச்சுக்கலாம். சஞ்சயோட பர்த்டே அப்போது என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை இன்வைட் பண்ணுவீங்க. யூ வில் பி இன்வைட்டிங் யுவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். ஸோ வென் யூ இன்வைட் யுவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யூல் பி கெட்டிங் ரெடி ஃபார் தெம் ஸ்நாக்ஸ் ஆர் டின்னர். தட் இஸ் யுவர் விஷ். ஓகே, இப்போ பர்த்டே பார்ட்டி அப்படின் போது எப்படி இருக்கும்? பர்த்டே பார்ட்டி ஆஸ் யூஷுவல் நார்மல் ஹோம் எப்படி இருப்போமோ அது மாதிரி இருக்குமோ? கிடையாது. கேக் ஆர்டர் பண்ணிடுவோம், எவ்வளோ பேர் கூப்பிட்றோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கேக் ஆர்டர் பண்ணுவோம். வீட்டை என்ன பண்ணுவோம்? டெக்கரேட் பண்ணுவோம். டெக்கரேஷன் இந்த மாதிரி ஹேங்கிங்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். we will use to decorate our home with the help of hangings as well, bushes and color papers. We'll be pasting a color papers, lot of color papers and balloons. We'll use to tie balloons in all the sides, the entire home. This is what decoration. Okay, அப்போ இந்த இடத்துல பலூன் கட்ட முடியும், இந்த இடத்துல பலூன் கட்டணும், இந்த இடத்துல ஹாலில் இந்த இடத்துல நம்ம பேஸ்ட் பண்ணணும் கலர் பேப்பர்ஸை. கேக் வெட்டுறதுக்கு மேலே புஷ் கட்டணும். அப்போ தான் வந்து நம்ம அந்த கலர் பேப்பர்ஸ் பிளாஸ்ட் ஆகும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதெல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? we are just planning. In all these activities
what is involved? Measurement is involved. I want to make you people to have a clear description about what is measurement. இது வந்து clear description. I'm giving lot of description. You have to be clear with what is measurement. அப்போ இந்த டெக்கரேஷனில் கூட என்ன இருக்குங்க, மெஷர்மெண்ட் இருக்குது. மெஷர் பண்ணி தான் கரெக்டாக இந்த இடத்துல இதை பண்ணணும் அப்படின்னு தான் நம்ம அதை செய்கிறோம். ஸோ all the activities, in all our actions, the measurement is inclined. Okay, next thing, driving. இப்போ bicycle, கார். வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பைசைக்கிள் அண்ட் கார்? இப்போ பைசைக்கிளும் காரும் சிமிலரா? ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் வெஹிக்கல். பைசைக்கிள் ஒரு ப்ரொசீஜர், வே ஆஃப் டிரைவிங். அதே மாதிரி கார் டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர், ரைட்டுங்களா? அப்போது இதுலேயுமே என்ன பண்ணுறோம் நம்ம? இப்போ பைசைக்கிள் கார் ரேஸ் வச்சோம்னா யார் வின் பண்ணுவா? கார் தான், பிகாஸ் ஸ்பீடு. அப்போ தட் ஆல்சோ வி யூஸ் டு மெஷர், ரைட்? அப்போது நெக்ஸ்ட்டு, லீவ் ஆல் தோஸ். I'm talking in somewhere else. I'm taking class at school, class, okay? You people are receiving this class from your home, or someone may not be here from home. You can maybe at some other places, வேறு ஊரில் இருக்கலாம். ஸோ ஆல் ஓவர். பட் இதை நம்ம என்ன பண்ண முடியுமா? எங்கே இருந்தாலும், wherever you are, but you can able to listen to the class. You can able to watch this class, this video, because of என்னதுங்க? மெஷர்மெண்ட்டு. அந்த கம்யூனிகேஷன், இது வந்து என்ன டூல் அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன் தான். அப்போ இந்த கம்யூனிகேஷன்லேயுமே என்ன இருக்குது? மெஷர்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ எந்த டிஸ்டன்ஸ், ஹவு லாங் த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் நாட் அட் ஆல் அ மேட்டர். பட் வாட் கேன் பி டன்? கம்யூனிகேஷன் கேன் பி ஹியர்ட். ஒருத்தர் பேசுகிறது இன்னொருத்தர் கேட்க முடியும் அப்படின்னாலுமே அங்கேயுமே என்ன, நம்ம சேட்டலைட்ஸ், வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் சேட்டலைட்ஸ் அங்கே என்ன ஆகுது? நமக்கு சிக்னல்ஸ் கிடைக்கிது. அப்போ அந்த சிக்னல் கிடைக்காம ஒன்று என்ன பண்ணுவோம்? இப்போ ஃபோன் வருது, இருங்க சிக்னல் இல்லைன்னு சொல்லி வெளியே வரும். அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வரும்போது நமக்கு என்ன ஆகும்? கம்யூனிகேஷன் கிளியர் ஆகும். அப்போ அந்த பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் லென்த், ரைட்டா? அப்போ அங்கேயுமே நமக்கு என்ன இருக்குங்க? மெஷர்மெண்ட் இஸ் தேர். ஓகே, நெக்ஸ்ட், ஃபைனலி we came to the end of the session, and as I told you, did you find the answer for that previous riddle? It's nothing but P. Okay, so if someone would have been found, very good. We'll just check in our class. Okay, thank you. We'll see you in next class.